ఆల్రైట్, రికర్షన్ ప్లేలిస్ట్లో మనము ఇంకో క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చూద్దాము. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది. అండ్ యా, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్. లెట్ గో క్వశ్చన్ నెంబర్ 779. Kth symbol in grammar, and there will be an assignment after solving this question that you need to solve, that is must and should అనమాట. నువ్వు డెఫినెట్గా సాల్వ్ చేయాలి వన్స్ ఈ క్వశ్చన్ మనం అప్రోచ్ తెలుసుకొని వన్స్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత. ఆల్రైట్, సో అదేంటి అనేది నేను లాస్ట్లో చెప్తాను. బట్ నవ్ లెట్స్ understand this question and solve this question. And again, it's a medium question, don't worry about the X. So we build a table of n rows అంటున్నాడు. స్టార్ట్ విత్ 1 ఇండెక్స్. ఓకే, ఒక టేబుల్ని బిల్డ్ చేయాలంట. సరే, వి స్టార్ట్ బై రైటింగ్ 0. ఓకే, ఒక రోస్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేది ఫస్ట్ది 1 అంటున్నాడు. ఓకే, దెన్ వాడేమంటున్నాడు అంటే విల్ స్టార్ట్ బై 0. ఓకే, హీ విల్ స్టార్ట్ బై 0. ఓకే, ఇన్ ద ఫస్ట్ రో. Now in every subsequent row, we look in the previous row and replace each occurrences of 0 with 0, 1 and each occurrences of 1 with 1, 0. Alright, so ఏమంటున్నాడు, previous row కెళ్ళు, like for making second row, third row, fourth, fifth, sixth, seventh. So what he is saying is previous row కెళ్ళు, just number చూడు, 0 ఉంటే replace with 0, 1. Okay, next ఇంకే నెంబర్ లేదు. Now to fill the third row, ప్రీవియస్ రోకి వెళ్ళు. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళా, ఫస్ట్ 0 ఉంది, సో ఫిల్ 0, 1 అండ్ నెక్స్ట్ 1 ఉంది, సో మేక్ 1, 0 అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళు, జస్ట్ ఫిల్ 0 ఉంది, సో కీప్ 0, 1 1 ఉంది, సో మేక్ 1, 0 దెన్ అగైన్ 1 ఉంది, 1, 0 సో 0 ఉంది, సో కీప్ 0, 1. సో ఫిల్ సచ్ వే, లైక్ ఫిల్ ఎవ్రీ రో హీ వాంట్స్ టు డూ. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే, నేను నీకు 2 నెంబర్స్ ఇస్తా, 2 ఇంటీజర్స్ ఇస్తా, ఒకటి n ఇంకోటి k, 2 వర్ లైక్ ఇంటీజర్స్. రిటర్న్ kth సింబల్ ఇన్ nth రో ఆఫ్ దట్ టేబుల్ అంటున్నాడు. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మేబీ n ఈక్వల్స్ టు 4 అయ్యి k ఈక్వల్స్ టు మేబీ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ 7 అనుకుంటే, ఫోర్త్ రోకి వెళ్ళిన తర్వాత, అంటే ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ రోకి వెళ్ళిన తర్వాత 7th యొక్క స్ట్రింగ్లోనే క్యారెక్టర్ని రిటర్న్ చేయమంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the thing he needs, because it's a one index to base, one index, both were like idi one index se column one index se, it's not 0 index by the way. All right, so this 0 you need to return. That's it, question as simple as that. So I don't have to explain much more than this. Let's understand. See, regular ga మనం వెళ్ళే మెథడే. Don't think ఈ ప్లేలిస్ట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా ఆలోచిస్తాను, never do that. So let's try to fill something. Okay, first row kabatti, so maybe I can write 0. Second row 0, 1. Third row, because of this 0 I'll write 0, 1 first, then 1 on the kabatti 1, 0. Then how about the fourth row, 0 on the kabatti 0, 1, 1 on the kabatti 1, 0, again 1 on the kabatti 1, 0, 0 on the kabatti 0, 1. All right, then we will fill, like we will try to fill one more thing. So 0 on the kabatti 0, 1, then we have 1, so 1, 0, again we have 1, 1, 0, then 0 which means 0, 1, 1 means 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. This is what we have, right? Like second row, third row, fourth row, fifth row. చదవంగానే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, చదవంగానే నాకు ట్రిగర్ అయిన అప్రోచ్ ఏంటి, ఐడియా ఏంటి, నాకు ట్రిగర్ అయిన ఐడియా ఏంట్రా అంటే, I'll take my first string initially, whatever the value or like name it anything. So let's stick with 0. So 0 అది ఫస్ట్ అయితే డైరెక్ట్గా దీన్ని రిటర్న్ చేస్తా. అలా కాకపోతే అప్పటిదాకా ఉన్న స్ట్రింగ్ని తీసుకొని I'll try to form a new string which is of my present thing. I'll take the previous, very basic stuff, ఈజీగా కోచ్ చేయొచ్చు జస్ట్ విత్ అ లూప్. లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్ నేమ్ present at, we think at we are at the fourth row, somewhere around the fourth row. So what I need to do, first whatever my present length of till my name dot length, I'll traverse and I'll take every character and I'll append on the new string, right? Maybe that we can think in terms of like next string that is going to form it. So next name. So for that what I need to do, are ikkada if in case na present తీసుకున్న character 0 అయితే I'll append in the next name as like with appending my present name plus
I'll just do 0 1. If not, the same stuff I'm not writing, like it's pretty straightforward, right? So can I append that for the same stuff, like 1 0? That's it. I'll just need to append. This is for one particular thing. Such a way for every from all the way 0 to n I need to do this thing. That's it. Like for every n till I reach the end, where I'll start my initial name is equals to 0, and by the way, for everything after every next name I got, I'll append in the name part, because that will be like updated. It's very like a regular stuff. I don't have to explain much more. Like ఎంతగానే నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు, రైట్? సో లెట్స్ ఓకే అయిపోయింది. లెట్స్ ట్రై. దాని తర్వాత వన్స్ ఐ హ్యావ్ రీచ్ దట్, వీ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ స్ట్రింగ్, దెన్ ఐ విల్ టేక్ దట్ కేత్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఐ రిటర్న్. ఓకే, ఒకసారి రన్ చేయి, రాయి, కోడ్ సబ్మిట్ చేయి. వెరీ బేసిక్ స్టఫ్ కాబట్టి జస్ట్ సీ వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్. It obviously returns clearly, because every time you're manually doing, at last you're doing, let's maradi proper ga ledante are perfect. Whatever we have written, which is perfect thing. But try to understand something. వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఆలోచించామో అది బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతున్నాము. అంటే 0 ఇస్తే 0 1 పెడుతున్నా, 1 ఇస్తే 1 0 పెడుతున్నా, అపెండ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ ఇది కొత్త స్ట్రింగ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఐమ్ ట్రావర్సింగ్ ద ఓల్డ్ స్ట్రింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఫార్మేటెడ్ నౌ, అండ్ దెన్ 0 అయితే 1 0 1 పెడుతున్నా, 1 అయితే 1 0 పెడుతున్నా, మళ్ళీ స్ట్రింగ్ కోడ్ వేస్తున్నా, మళ్ళీ అది చేస్తున్నా, మళ్ళీ స్ట్రింగ్, స్టిల్ ఐ రీచ్ ద లాస్ట్ nth వాల్యూ, దెన్ ఐమ్ అపెండింగ్. జస్ట్ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ లైక్ మేక్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. బ్లైండ్గా చేసేస్తున్నానా? ఆఫ్ కోర్స్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆ లూప్ అనేది నా కంట్రోలే లేదు. వన్స్ వాడిచ్చిన ఎన్, వాడిచ్చిన కే నాకు తెలిస్తే, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్ దట్ ఐమ్ బీయింగ్ మేకింగ్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద సొల్యూషన్. అలాగైతే వాడు ఈ క్వశ్చన్ని మీడియం లెవెల్లో ఇస్తాడా? జస్ట్ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్. సి, ఆన్సరు తెప్పియడము, నేను నీకు ఆన్సర్ చెప్పడము, ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. విల్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్. మన ఇద్దరం డిస్కషన్స్ చేద్దాము. Then we'll try to see how mind thinking was there and how we are approaching for a problem. So, okay, definitely అలాంటి ప్లేస్లో whatever do, then what we need to do, let's try to understand. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు నిజంగా అంత డమ్గా క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఉంటాడా? లెట్స్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. వాడు డమ్గా ఇచ్చి ఉంటాడా? లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ ట్రై టు ఫైండ్, వీడిచ్చిన ప్రకారంగా ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎనీ ప్యాటర్న్ ఆర్ ఎనీ ఆర్డర్ ఇన్ ఇట్? లైక్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. సి, ఫస్ట్ 0 వచ్చింది, ఓకే. నెక్స్ట్ 0 1 వచ్చింది, ఓకే. నెక్స్ట్ 0 1 0 1 0 1 1 0 వచ్చింది, ఓకే. బట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడు, 0 1 1 0 1 0 1 సెన్స్గా అనిపించలా. బట్ కెన్ ఐ సే, ఇక్కడ 0 స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 0 స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 0 స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0, ఓకే. ఇక్కడ 1 స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఓకే. ఇక్కడ 1 స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ 1 ఉంది, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఓకే. ఇఫ్ యు సీ దట్ ప్రాపర్లీ or some other way, if I try to do it half of every ఏ స్టేజ్లో తీసుకున్నా, if you try to see half, if you try to see in terms of half, just have a look into one of the thing. Maybe I'm taking like fourth one here for the sake of explanation, and if I'm trying to make it half, ఇక్కడ ఏదైతే ఏ అనే పోర్షన్ ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా బి అనేది దానికి ఫ్లిప్డ్ వర్షన్లో ఉందా? ఫస్ట్ 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, 1 వచ్చింది 0 వచ్చింది, 1 వచ్చింది 0 వచ్చింది, 0 వచ్చింది 1 వచ్చింది, యా. సో వాట్ ఎవర్ మై ఏ వస్తే, దిస్ ఈస్ నాట్ బి, దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ కాంప్లిమెంట్. కెన్ ఐ సే దిస్ వే? లెట్స్ try this thing. ఇక్కడ చూడు, forget about this thing, forget about that thing. Let's see for this. Okay, if I spread it into half,
అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫ్లిప్ అయింది. అండ్ లెట్స్ వెరిఫై ఫర్ థర్డ్ ఆల్సో. ఎందుకు బ్లైండ్గా వెళ్ళడం. లెట్స్ కట్ ఇట్ ఇంటూ హాఫ్. 0 వచ్చింది, 1 వచ్చింది, 1 వచ్చింది, 0 వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఏ అయితే ఇది ఏ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అండ్ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ది. ఓకే, అంటే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్, నేను బ్లైండ్గా వెళ్ళక్కర్లా. దెర్ ఇస్ సమ్ ప్యాటర్న్. నేను ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకోగలిగితే మేబీ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ బెటర్ వే. Maybe we can solve this in a better way, right? Obviously, let's okay. Now we found out that whatever the string was there, if we cut it into half, because of the factor every place 0 has to be replaced with 0 1 and 1 has to be replaced with 1 0. This thing was making that complement manner. So ఇది A అయితే ఇది A కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ సీ a bit more clear manner, whatever my A was there, suppose if I'm saying this A and A complement, whatever my A was there, ఇది ఎగ్జాక్ట్గా 3లో హోల్ ఉన్న డేటానే రీప్లేస్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ఇన్ మై థర్డ్ రో డేటా వాస్ దేర్, దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యాజ్ 4th రో ఆఫ్ ఫస్ట్ డివిజన్. అవునా? లెట్స్ రీచెక్. ఫస్ట్ సీ దిస్ వన్. ఫస్ట్ రో, ఇఫ్ యూ గో టు మై సెకండ్ రో, ఇఫ్ ఐ కట్ ఇట్ ఇంటూ హాఫ్, ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఏ పోర్షన్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నదే కాపీ అవుతుంది. ఓకే, let's check about this one. If I cut it into half, 0 1 ఉంది, ఎగ్జాక్ట్గా ప్రీవియస్ రో హోల్ పోర్షన్. ఇఫ్ ఐ కట్ ఇట్ ఇంటూ హాఫ్, 0 1 1 0, ఎగ్జాక్ట్గా ప్రీవియస్ రో వాస్ ఎఫెక్టింగ్. ఇఫ్ ఐ కట్ ఇట్ ఇంటూ హాఫ్, ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ వన్, 0 1 1 0 1 1 0 0 1, 0 1 1 0 1 0 0 1, ఆబ్వియస్లీ ఎగ్జాక్ట్గా ప్రీవియస్ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ఐ టేక్ అ ప్రెజెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ రో in that string, if I cut it into half, not only making A as a complement, and whatever my A was being happening, ఇది ఎగ్జాక్ట్గా రో -1లో ఉన్న హోల్ డేటా, అది ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్కి మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ విత్ దాట్ ఆఫ్టర్ ఇది వచ్చిన తర్వాత దీన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అపెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, some sort of way, what if can we try to find any relation in this? అంటే ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకొని బ్లైండ్గా వెళ్ళకుండా కెన్ ఐ ఇన్ఫర్ ఎనీథింగ్? చూద్దాము. ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ ద థర్డ్ వన్, లైక్ 0, we'll give 0 1 and we'll have 0 1 1 0 and maybe we'll take 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 again. If I take this like 1 2 3 4, by the way, if I take maybe the fourth one, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఏమిస్తున్నాడు, n4 అంటే k, maybe if you can think in terms of 2 అనుకుందాం as of now, and it's by the way 1 based indexing అనమాట, 3 4 5 6 7 8. ఓకే బాగానే ఉంది. మరి ఇప్పుడు కే n4 అయ్యి k2 అంటే డూ ఐ నీడ్ టు జనరేట్ all the way till 4? Let's try to answer ourselves. I know the thing that we have found that 4th రోలో ఏదైతే ఏ ఉందో అది ఏ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ఏ ఏదైతే ఉందో అది ప్రీవియస్ యొక్క హోల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అవునా? బై యూజింగ్ దాట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు మనం గెయిన్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని కెన్ ఐ డూ సచ్ వే దట్ ఇక్కడ చూడు 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ మై స్ట్రింగ్ ఆఫ్ n4 టిల్ ద టైమ్ ఐ హ్యావ్ జనరేటెడ్. ఓకే, అండ్ అందులో కే సెకండ్ ఇండెక్స్ ఏముంటుంది అని నాకు తెలియదు. బట్ ఐ నో సంథింగ్, 4th రోలో k-కి 2కి సంబంధించిన ఆన్సరు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్, కెన్ ఐ సే ఎవ్రీ రోలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది
ఆ రో యొక్క 2 to the power of computation లాగా ఉందా? జస్ట్ లుక్ ఇంటూ దిస్. ఫస్ట్ రోలో ఇట్ హ్యాస్ 2 to the power of like it has 1 element. Second row 2 elements. Third row 4 elements. Fourth row 8 elements. So can I say this thing as 2 to the power of 3, 2 to the power of 2, 2 to the power of 1, 2 to the power of 0? అంటే ఆ రోలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనేది ఆ రో -1 యొక్క 2 to the power of 2 to the power like రో -1 అనేది 2 to the power of రో -1 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పచ్చా? కూల్ ఎనఫ్. సో నౌ సే ఇఫ్ ఐ నీడ్, నాకు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఏ స్ట్రింగ్ వచ్చిందో తెలియదు, కానీ అందులో సెకండ్ ది రావాలి. బట్ కెన్ ఐ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ గెయిన్డ్, దీని నెంబర్ ఏంటో తెలియపోవచ్చు, ఐ మీన్ దాని స్ట్రింగ్ ఏంటో తెలియకపోవచ్చు, కానీ దీని ఆన్సర్ కావడానికి, దీని రో కావడానికి, లేదా ఆ పర్టికులర్ రోలో K2 అనే డేటా రావడానికి ఫస్ట్ కెన్ ఐ సే ఈ K అనేది ఇక్కడ 8 ఉంటే 8 లైక్ 4th రో అయితే కెన్ ఐ సే ఇట్ హ్యాస్ 2 to the power of రో -1 ఎలిమెంట్స్, అంటే 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పచ్చా? ఓకే, ఇఫ్ ఐ డివైడెడ్ ఇట్ టు హాఫ్, కెన్ ఐ సే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ K అది ఏలో పడుతుందా ఏ కాంప్లిమెంట్లో పడుతుందని చెప్పచ్చా లేదా? జస్ట్ ఆన్సర్ టు యువర్ సెల్ఫ్. Obviously, because let's see, suppose n3 అన్నాను, K equals to maybe I can say 4 అన్నాను, what you will say? If you take this thing, you will do 2 to the power of 3 minus 1 which is 2, which is 4. Okay, 4 elements ఉంటాయి. If I divide it by 2, ఎంత 2, like it will be cutting into 2. So greater than 2 ఉంటే it will be going into this, like నా K అనేది greater than whatever the answer I got ఉంటే అది ఏ కాంప్లిమెంట్ పోర్షన్లో ఉంటుంది. సో కెన్ ఐ సే whatever my రో -1 by 2 కన్నా like this makes like half split, right? Like ఇది total number of elements in that row. If I do by 2 చేస్తే 4 వస్తుంది, అంటే including this one. So if I talk this in terms of as a half అనే వాల్యూ చేస్తే, half అనే వాల్యూ అనుకుంటే, if my K is greater than half అంటే, if ఇన్ కేస్ ఇదైతే కెన్ ఐ సే అది ఏ కాంప్లిమెంట్లో ఉండిద్ది? అలా కాకపోతే ఈక్వల్ అయినా కానీ అది ఏ పోర్షన్లో ఉండిద్ది? ఆన్సర్ టు యువర్ సెల్ఫ్, నీకు నువ్వు ఆన్సర్ ఇచ్చుకో చాలు. సో విత్ దాట్ ఈ పర్టికులర్ది చూస్తే ఇప్పుడు సో ఈ పర్టికులర్ది చూస్తే నా n4 ఉంది, విచ్ మీన్స్ ఐ విల్ బి హ్యాండిలింగ్ హియర్, which means I will be having 8 elements. If I do by 2 till 4, it will comes under folder 8. But నాకు ఇక్కడ ఏముంది? K 2 ఉంది, so less than. So less than కాబట్టి it comes under A. Okay, and now can I say this way? ఈ A స్ట్రింగ్ ఏంటో నాకు తెలియదు, బట్ can I say ఈ A స్ట్రింగ్ ఏంటో తెలియదు, బట్ ఈ A అనేది లిటరలీ రో -1 ఉన్న హోల్ డేటాని, రో -1 ఉన్న హోల్ డేటా 0 1 1 0 ఎగ్జాక్ట్గా రెప్లికేట్ అయింది. కెన్ ఐ సే దట్ వే? అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ దిస్ థింగ్, వాట్ ఇఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఐ నో, నా ఏదైతే K వాల్యూ ఉందో అది ఏలో పడింది కాబట్టి, రేదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ బ్లైండ్గా బిల్డ్ చేసే కన్నా మొత్తం స్ట్రింగ్ వాట్ ఇఫ్ ఏలో పడింది కాబట్టి నేను రో -1 స్ట్రింగ్ ఏంటో అనేది తెలుసుకుంటే సరిపోద్దా? కూల్లో మళ్ళా చెప్తా. ఏ పోర్షన్లో పడింది, ఏనా ఏ కాంప్లిమెంటా? ఏలో పడిందని తెలుసు, లెట్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ ఏ కాంప్లిమెంట్, విల్ సీ హౌ టు హ్యాండిల్. ఏలో పడిందని తెలిసినప్పుడు ఏ అనేది ప్రీవియస్ రో యొక్క టోటల్ హోల్ స్ట్రింగ్ చంక్ అని నాకు తెలిసినప్పుడు, డూ ఐ నీడ్ టు, నేను ఇప్పుడు ఈ హోల్ స్ట్రింగ్ని ఏదైతే రో 4 ఉంది ఈ హోల్ స్ట్రింగ్ని కనిపెట్టాలా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కర్లా, ఏ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అనేది కూడా అక్కర్లా. ఇంకోటి బ్యూటీ థింగ్ ఏంటంటే, రో -1 ఆన్సర్ మొత్తం ఇక్కడ రెప్లికేట్ అయింది అనే చంక్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఈ రో 4 కనబెట్టాలా? అక్కర్లా. అంటే రో 3ని కనబెడితే చాలుగా, రో 3ని కనబెడితే చాలు కదా, అర్థమైందా? అంటే రో 3లో ఉన్న K2 అనే వాల్యూ ఎంత అనేది తెలిస్తే రో 4లో కూడా K2 అనే వాల్యూ కూడా అంతే. జస్ట్
k2 in row 3, which is exactly equals to row 4 of k2. Why don't I apply this idea for the whole thing? Let's see. Okay, బానే ఉంది. Let's see. Now ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి, నేను కనిపెట్టాల్సింది రో 4 కాదు, నేను కనిపెట్టాల్సింది రో 3కి. రో 3 ఆన్సర్ తెలిస్తే నాకు రో 4 ఆన్సర్ తెలిసిపోయినట్టే. Good. Now let's apply whatever we have learned for row 3 now. So నాకు ఇచ్చింది ఏంటి, n4 and k వచ్చేసి 2. This is what the input they have, like we need to solve it, right? So let's check this part. It's again చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది. This will be like, now we were at this thing and I need to find k2 value of row 3. Now let's see. Row 3 అంటే 2 to the power of 3 minus 1, which having 2 to the power of 2, which are 4 values. And again for the half value I'll divide it by 2, which is of 2. So నా k value అంత as of now, నా k value 2. 2 greater than 2 కాదు. 2 greater than 2 కాదు. So it comes into the first part. Of course it comes into the first part, which I know. First part పడుతుంది అని అంటే what it is? If something was being happening in the first part, do I need to know what it is? No. First part ఏలో పడుతుందంటే it is exactly previous thing replication అంటే థర్డ్ రోలో ఉన్న k2 వాల్యూ కనిపెట్టాలంటే సెకండ్ రోలో ఉన్న k2 వాల్యూ కనిపెడితే చాలు, which means if you see 1 2 exactly this 2 has been here and this was been here. అంటే again now my problem boiled down into finding k2 at row 2. k2 at row 4 లో కనిపెట్టాలనుకున్న ప్రాబ్లం ని k2 at row 3 లో కనిపెడితే చాలు. So the same value was repeating there and k2 row 2 కనిపెడితే చాలు, which is again boiled down. Again was like మళ్ళీ డివిజన్ చేస్తాం, now let's see one more last time. Just see this one. If now see what is the value, like see the one more thing by the way, whenever you have reached row value as 2, you can stop it and whatever the value we have we can return that is directly. It's fine because you can handle this one particular thing separately, but generally we don't have to do that way. There is some more better way, like that ఇప్పుడు చూద్దాం అది ఇంకెట్లా బెటర్గా సాల్వ్ చేయాలో. Now see I am at row 2 where I have 0 1 as my values. I am at row 2. If I divide it into half, now see the beauty. నాకు k2 కావాలి, సెకండ్ రోలో 1 ఇక్కడ ఉండిద్ది 2 ఇక్కడ ఉండిద్ది. ఓకే, రో 2 అంటే I need to do row minus 1 to get to know how many elements were there in that. So row 2 minus 1, which is like 2 to the power of 1, which are 2 elements total present. Okay, if I do half, will be like 2 by 2, which is 1. So 1 will be like half of the element will point in, other one is this one. So now see 2 greater than 1, of course 2 is greater than 1. 2 is greater than 1. In that case ఇప్పుడు ఇది ఇది కాంప్లిమెంట్ అయింది. till now whatever we are doing అది ఏ పోర్షన్ లో పడింది. ఓకే, బట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఏ కాంప్లిమెంట్ పోర్షన్. మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము? ఓకే, లెట్స్ go back to that thing, whatever we have inferred. ఏం ఇన్ఫర్ చేసాము? ఇక్కడ ఏ పోర్షన్ ఏదైతే ఉండిద్దో ఎగ్జాక్ట్గా ఏ కాంప్లిమెంట్ ఆపోజిట్ ఉండిద్ది. అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్లో 1 ఉంటే అదే ఏ కాంప్లిమెంట్లో థర్డ్ ప్లేస్ 0 ఉండిద్ది. ఇక్కడ సెకండ్ ప్లేస్లో 1 ఉంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏ కాంప్లిమెంట్లో సెకండ్ పోర్షన్లో 0 ఉండిద్ది. ఇక్కడ 0 ఉంటే ఇక్కడ 1 ఉండిద్ది, ఇక్కడ 0 ఉంటే ఇక్కడ 1 ఉండిద్ది, 1 ఉంటే 0 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఐ నో దాట్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఫ్యాక్ట్, ఇది ఏ కాంప్లిమెంట్ ఓకే, ఈ ఏ అనేది దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా రిప్లికేషన్ అనేది ఓకే. వై డోంట్ ఐ యూస్ దట్ ఇన్ఫరెన్స్ నౌ?
అర్థం కాలేదన్న అంటే ఏ కాంప్లిమెంట్లో నా డేటాని తెలుసుకోవాలి అని ఉన్నప్పుడు ఏ కాంప్లిమెంట్ని కనిపెట్టే కన్నా లెట్స్ ట్రై టు ఫైండ్ ఏ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఏ కాంప్లిమెంట్లో పడినప్పుడు కూడా మనం ఏనే కనిపెట్టడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇఫ్ ఐ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, సింప్లీ నేను దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోద్దా? అస్యూమ్ దిస్ వే, ఫ్రమ్ ఇక్కడ స్టిల్ ఏలోనే పడింది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఏలో పడింది అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దీని యొక్క 2 యొక్క ఆన్సర్ ఏలో పడింది అంటే ఎక్కడ ఉండిద్ది? దాని ప్రీవియస్ రో. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ what I need to do now, one more last time, see about to done. So ఆ 1 రోలో ఏదైతే డేటా ఉందో అది when I have reached 1, ఇది can I say this is my the base thing. ఎంతకన్నా ఫర్దర్గా వెళ్దాం because it is the like initial starting place that we have started, right? So now can I say, if assume we have taken this thing, even though ఏ కాంప్లిమెంట్ ఉన్నా నేను తీసుకోవాలా, ఏనే తీసుకున్నా, మరి ఏ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది దాని ముందున్న హోల్ డేటా ఎంత? 0. Assume from 1 I get to know I should not take a value, I should take a complement value, and here I get to know I need to take a value, here I get to know I need to take a value, and here I get to know a complement value, and whenever I have reached 0, like first row, I know first row having only one value which is 0, I'll directly if I try to return it. Okay, now see the beauty. Because of the fact in my second row I should not take a value, I should take a complement value, which means 2 దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని ముందు రో యొక్క ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో అదే నాకు ఏ వాల్యూ అనుకొని నేను వెళ్ళినప్పుడు, ఏ కాంప్లిమెంట్ అయినా కానీ నేను దాన్ని నెగోషియేట్ చేసి ఏ అనుకోనే వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నుండి అంటే దాని ముందున్న హోల్ డేటా నుండి నాకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమైద్ది? ఏ అయ్యిద్ది. దాన్ని నేనేం చేయాలి? కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకు? ఏ కాంప్లిమెంట్ని కూడా ఏ అనే అజంప్షన్లో తీసుకొని ఏ అనే అజంప్షన్ని తీసుకోవడం వల్ల ప్రీవియస్ రో యొక్క హోల్ డేటా ఇక్కడున్న హాఫ్ పార్ట్కి ఈక్వలెంట్ అయ్యిద్ది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫర్డ్ హియర్. కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రీవియస్ రో యొక్క హోల్ డేటా నాకు ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏ ఫార్మెట్ కింద అయింది కాబట్టి నాకు కావాల్సింది ఏ కాంప్లిమెంట్ అనే క్యారెక్టర్. కాబట్టి జస్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఈ థర్డ్ ప్లేస్లో 1 అనే ఆన్సర్ ఉంది అని నాకు తెలిసినప్పుడు అదే ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద హాఫ్ షంక్లో ఇక్కడ k = 3 అనేది ప్రీవియస్ ఉన్న రో నుండి k3 అనే వాల్యూ 1 అని నాకు తెలిసినప్పుడు ఇదే రెస్ట్ ఆఫ్ ద హాఫ్లో k థర్డ్ ప్లేస్లో వాల్యూ ఎంత ఉండిద్ది? 0 ఉండిద్ది. ఇక్కడ 1 వస్తే దాన్ని నేను ఫ్లిప్ చేస్తా, ఇక్కడ 0 వస్తే దాన్ని నేను ఫ్లిప్ చేస్తా. విచ్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ రో ఐ నో ఐ గాట్ 0, ఐ నో ఇఫ్ ఐ గెట్ 0 అండ్ ఇఫ్ ఐ నో దాట్ నేను ఆ పర్టిక్యులర్ రోలో యూజ్ చేసుకోవాల్సింది ఏ వాల్యూ కాదు ఏ కాంప్లిమెంట్ని అని నాకు తెలిసినప్పుడు కింద నుండి నాకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఐ నో దట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఏ కాంప్లిమెంట్ హియర్. దెన్ ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో దాన్ని జస్ట్ ఫ్లిప్ చేయి. 0 వచ్చింది కదా, జస్ట్ 1 కింద ఫ్లిప్ చేయి. అర్థమైందా? మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్డ్ రోలో నాకేం కావాలి? ఫస్ట్ పార్ట్కి సంబంధించిందా సెకండ్ పార్ట్కి సంబంధించిందా? ఫస్ట్ పార్ట్కి పడిన దానికి సంబంధించింది. విచ్ మీన్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్. అండ్ విచ్ మీన్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. జనరేట్ చేసామా? స్ట్రింగ్ని జనరేట్ చేసామా? నో, వి జస్ట్ యూజ్ ద స్మాల్ ఇన్ఫరెన్సెస్ దట్ ఐ గెట్ టు నో. ఓకే, స్ప్లిట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ హాఫ్ కూడా అదే ఉంది. అంటే
సపోజ్ ఇది కే ఎలిమెంట్స్ అనుకుంటే ఇది కూడా కే లెంగ్తే ఉండిద్ది. ఇక్కడ కే 5 అయితే 1 2 3 4 5 ఇదే ఇక్కడున్న ఆన్సర్ తెలిస్తే, ఈ క్యారెక్టర్ ఆన్సర్ తెలిస్తే ఇక్కడ యొక్క ఆన్సర్ తెలిసినట్టే. నేను అంటే దీని ఆన్సర్ కోసం నేను దీన్ని కనిపెట్టి ఫ్లిప్ చేస్తే చాలుగా. ఇన్ కేస్ అది అక్కడ ఈ ఈ ఈ లెఫ్ట్ పార్ట్లో పడితే. సో 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 ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్ మోర్ లాస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్, వన్ మోర్ లాస్ట్ టైం ఇది అర్థమైతే ఇంకా అయిపోయినట్టే. మనకి 0 ఉంది, 0 1 పడింది, 0 1 1 0 పడింది, 0 1 1 0 1 0 0 1. వన్ మోర్ లాస్ట్ టైం 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0. రైట్, ఇప్పుడు చూడు ప్రాపర్గా చూడు. ఏదైతే ఈ ఫ్యాక్టర్ ఉందో, ఏదైతే వాట్ ఇఫ్ ఇప్పుడు నాకు ఎన్ వాల్యూ 5 ఇచ్చి కే ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ టోటల్ 16 ఉంటాయి కదా. సో మేబీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ 15th వాల్యూ విచ్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ది కనిపెట్టాలి. అసలు నాకు 1 వస్తుందా? మనం అప్లై చేసిన టెక్నిక్లో 1 వస్తలేదు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ maybe better that we will do row convention also, and here we will write for the sake how many elements, direct గా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనేది రాసేస్తున్నా. సో హాఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని అట్లా రాయక్కర్లేదు కాబట్టి. ఆల్ రైట్, and this will be like 8 and this will be 16. Now look into this one. ఫిఫ్త్ రో ఉంది. ఫిఫ్త్ రోలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 16 ఉంది. దాన్ని హాఫ్ చేస్తే ఎంత? 8 వస్తుంది. అంతేనా? 8 కన్నా నాకు ఏ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ డూ హియర్ ఇన్ మై ఫిఫ్త్ రో ఐ నీడ్ టు ఫౌండ్ 15, బట్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ కాంప్లిమెంట్ సైడ్. సో ఏ కాంప్లిమెంట్ సైడ్ అంటే ఏంటి? ఏని కనిపెట్టి ఏలో ఒక్క ఏ ఇప్పుడు చూడు నౌ సీ ద బ్యూటీ. ఏలో కే 15 అయింది, మరి అదే పార్ట్ ఇక్కడ కాబట్టి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేస్తే 1 to 15 వచ్చింది. మరి ఇక్కడ ఏ పోర్షన్ అని తెలియాలి అప్పుడు. అరే జస్ట్ వాట్ ఎవర్ దిస్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ హాఫ్, ఇఫ్ ఐ డూ జస్ట్ మాడ్యులో అక్కడ ద సేమ్ వాల్యూ వస్తుందా? అంటే జస్ట్ ఇక్కడ నేను 15 మాడ్యులో 8 వేయడం వల్ల వాట్ ఎవర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఉంటుందో అది వచ్చేసిద్ది అంతే. అంటే ఏ కాంప్లిమెంట్లో నా ఒక కే వాల్యూ పడితే ఈ సబ్ పోర్షన్లో ఇక్కడ 7th నెంబర్ అయితే ఇది సబ్ పోర్షన్లో అదే 7th నెంబర్ అయితే దానికోసము నేను జస్ట్ వాట్ ఎవర్ మై కే మోడ్ ఆఫ్ హాఫ్ వాల్యూ వేస్తే సరిపోతుందా లేదా? అండ్ దిస్ విల్ బి మై అప్డేటెడ్ కేనా కాదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ 7th ఉంటే అది కూడా ఇక్కడ 7th. ఇక్కడ నాకు ఏ కాంప్లిమెంట్లో పడితే ఐల్ ఫైండ్ ఏలో ఉన్న 7th కనబెడతా. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఏనో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఏ కాంప్లిమెంట్. వచ్చిన వాల్యూని ఫ్లిప్ చేస్తా. ఓకే, సో ఐ నో దట్ ఐ నీడ్ టు ఫ్లిప్. ఐ నీడ్ టు ఫెచ్ 15 అండ్ ఐ నీడ్ టు ఫ్లిప్ ఇట్. అంటే నా కింద ఉన్న రో ఏదైతే ఆన్సర్ ఇస్తుందో దాన్ని నేను డెఫినెట్గా ఫ్లిప్ చేయాలి. ఎందుకంటే నా కింద నుండి వచ్చేది ఐ నో దిస్ హోల్ డేటా వాజ్ కాపీడ్ హియర్. సో నవ్ ఐ ట్రై టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ 4, రో ఆఫ్ 4 విత్ అప్డేటెడ్ కే వాల్యూ యాజ్ 7. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నా కే ఈక్వల్స్ టు 7 అని వస్తే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ డివైడెడ్ ఇంటూ హాఫ్ అగైన్ ఎక్కడిది పడుతుంది అంటే అగైన్ కాంప్లిమెంట్ పోర్షన్లో పడింది. ఆల్ రైట్, ఐ నో విచ్ మీన్స్ ఐ నీడ్ టు డూ కాంప్లిమెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్. అరే K7 అనేది లాస్ట్ నుండి సెకండ్ ఎలిమెంటు అంటే ఇఫ్ ఐ డూ 7 మాడ్యులో what is the half here? 4. For this 4th row total elements for 8, half will be here. So what is this thing? 3. So exactly I'm pointing this one. If I find K third element in my 4th row, so K3 in my 4th row, exactly I need to flip, that is the element of that. So whatever the value I got from my below,
from my below, I'll just flip it up. After I got. Now, I'll try to find third element here. Now see. Okay. I went to third row, which means I'll divide into half, and this will be like 2, like the half point will be 2, and my present k value as 3 because I'm going here for 3. So again k3 అంటే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్లో అగైన్ కాంప్లిమెంట్ కేసులోనే పడిందా, విచ్ మీన్స్ ఫ్రమ్ మై ఇక్కడ నాకు k3 వచ్చింది, ఫ్రమ్ మై బిలో వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఐ గోట్ ఐ నీడ్ టు కాంప్లిమెంట్ బికాస్ k3 అంటే if I give numbering 1 2 3 4 here, which means if I do 3 modulo whatever the half value which I am having here, which is 2 which is 1, అంటే ఇక్కడ ఉన్న 1 వాల్యూని కనబెడితే దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. అండ్ సీ ద బ్యూటీ. Now again I'm going for 2, so which means here my k value will be 1, which means here whatever, if I split it, this will be like 1 and 1 నా k ఉంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే బికాజ్ ఐ నో దిస్ వన్ విల్ బి లైక్ గోయింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఈ 3కి సంబంధించింది, లైక్ హియర్ మై k was, so k becomes 1, I need to find in my second row. సో హాఫ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. సో 1 ఎక్కడ పడుతుంది, ఫస్ట్ షంక్లో పడుతుంది, ఏలో పడుతుంది, ఏ కాంప్లిమెంట్లో కాదు. సో వాట్ ఎవర్ ఐ గాట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ మై బిలో, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో వన్ మోర్ లాస్ట్ టైం ఫస్ట్కి వెళ్తుంటే సి వీఆర్ అబౌట్ టు రిటర్న్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఫస్ట్కి వెళ్తుంటే irrespective of the value, irrespective of the thing, I just need to return 0. The moment I return 0 at my 2, నేను దాన్ని రివర్స్ చేయాలా? Of course, after seeing this value, I get to know I don't have to reverse, which means I'll return as it is this 0. ఇక్కడ ఉన్న 0ని ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నా బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రిటర్న్ చేస్తున్నా. అండ్ నౌ సీ ద బ్యూటీ, బికాస్ హియర్ 0 వచ్చింది, do I need to do any flip? Of course. So flip it here and check, do I need to reverse here? Of course. Flip it here. Do I need to repeat here? See the beauty. From my fourth recursion call, from my below recursion of this fourth row, I got a value of 0. Is it correct? నా బిలో దాంట్లో నుండి exactly I need to return 0 because ikkada 0 undi, and using that 0, do I need to flip it up? Of course I need to flip it up. Then flip it up, which is 1 and return, then flip it up, which is 1 and return, and done with the question. And see to do this process, of course 5 ని కనిపెట్టాలంటే 4 కి వెళ్ళాలి, 4 కనిపెట్టాలంటే 3 కి వెళ్ళాలి, 3ని కనిపెట్టాలంటే 2 1 0. సో n was depending on n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on, like till we are reaching 1. ఒక దాని మీద ఇంకో డిపెండెన్సీ ఉంది, ఒక దాని మీద ఇంకో డిపెండెన్సీ. అండ్ సీ ద బ్యూటీ. టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, we need to solve its sub part of the problem. To solve a problem of length n, or like whatever the row n, you need to solve first sub problem of its n minus 1, which means first you need to find its n minus 1th character, n minus 1 row లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి, ఆ రో కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. టు డూ దట్ అగైన్ యూ నీడ్ టు గో సబ్ ప్రాబ్లమ్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్ సబ్ ప్రాబ్లమ్. This is where we are using recursion again. Blind ga, just because of the reason, రికర్షన్ ప్లేలిస్ట్లో ఇంకో క్వశ్చన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇంకో క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా రికర్షన్ మీద ఉండిద్ది అని ఆలోచిస్తే నువ్వు ఎప్పటికీ రికర్షన్లో మాస్టర్ అవ్వలేవు, అండ్ నువ్వు ఎప్పటికీ కాన్ఫిడెంట్గా కోడ్ చెయ్యలేవు. మార్క్ దీస్ థింగ్స్, గుర్తుపెట్టుకో. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ నాకంటే జస్టిఫికేషన్ ఉంది, ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి దాని సబ్ ప్రాబ్లం కావాలి, ముందు దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
దానికి వచ్చిన సొల్యూషన్ బట్టి నేను సంథింగ్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వై ఐమ్ గోయింగ్ రికర్షన్. ఇలాగ జస్టిఫికేషన్ క్లారిటీ నీకు ఉందా అని చూసుకో. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్, ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ నా రికర్షన్ ప్లేలిస్ట్ చూడు, నీకు డెఫినెట్గా ఇలాంటి మారిపోయి వచ్చింది. రైట్, సో ఇంతే, ఇంతకన్నా ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం లేదు గాయస్. జస్ట్ split it into half. ఇది ఇటు సైడ్ పడితే find this one, then flip it up respective. And the beauty, we never try to find any string. All we are handling or trying to find only that respective kth bit. kth బిట్కి సంబంధించిన కనిపెట్టాం, కానీ ఇప్పటిదాకా దాని ముందే ఉంది, దాని వెనకాలే ఉంది, దాని పక్కనే ఉందని వరి అమ్మా. నో, వీఆర్ literally seeing only that element. That's it. And now by the way, there are multiple ways to handle this thing, but I'll try to handle whatever the way we have discussed this thing. All right, so let's maybe already, like, see, so much explanation, or what do we say, already explanation key, it has taken so much time, so I don't have to spend writing algorithm, right? Anyway, I'll be writing in Java and I'll be showing the code stuff of Python. So direct గా మనం రాసేద్దాము. ఎందుకు, see, ఆల్రెడీ రికర్షన్ ప్లేలిస్ట్ లో మేబీ 20+ క్వశ్చన్స్ చేశా. నౌ యూర్ ఎట్ అ పొజిషన్ దట్ నేను ప్రతి దానికి అల్గోరిథం రాయకల్లా, ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ లిటరలీ కోడ్ ఇట్ అప్, రైట్? సో లెట్స్ jump into the code part, and then later we'll discuss the time complexity for this problem. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మనం అదే కోడ్ని ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేద్దాము. అండ్ ఇది చాలా అంటే చాలా సింపుల్. మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామో డైరెక్ట్గా దాన్ని కోడ్ చేయడమే. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ వన్. సి, సపోజ్ నాకు n1కి రీచ్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ n గాట్ రీచ్ టు ద బేస్ కండిషన్, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, అది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా నేను 0ని రిటర్న్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ అలా కాకపోతేనే కదా మనకి థింగ్స్ అన్ని స్టార్టెడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ నాకేం కనిపెట్టాలి, ఇఫ్ ఐ దేర్ ఆన్ ఎన్ nth రో నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే n- రోకి సంబంధించిన నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో హౌ మెనీ నెంబర్స్ దట్ ఇట్ బీయింగ్ ప్రెసెంట్ హియర్ అని అనుకుంటే, సో నెంబర్స్, సో కెన్ ఐ సే 1 ఆఫ్ n-1. సి, ఇట్స్ మనము జనరల్గా లైక్ you can write math.power of 2, n-1 also, the same thing మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాము, త్రూ బిట్ వైస్తో. ఆల్రైట్, సో వెరీ సింపుల్. దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద హాఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో ఐ కెన్ డూ nums/2. ఇంత చేయకుండా కెన్ ఐ రైట్ దిస్ వే డైరెక్ట్లీ, దట్ సి, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ వే 2 పవర్ ఆఫ్ రో -1/2 మనం చేస్తున్నాము ఏంటిది, హాఫ్ కోసం. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్, ఐ కెన్ రైట్ రో -2, లైక్ ఇది బయటికి వెళ్తే. అండ్ దీన్ని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ math.power of వాట్ ఎవర్ రో అంటే మనం అక్కడ n అనుకున్నాం కాబట్టి n- ఇది చేసే కన్నా, లైక్ 2, n చేసే కన్నా, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ is 2, I'll simply write 1 of row -2, which is exactly equal. So this will be my half computation. Okay, that's it. So for that నేను ఇక్కడ ఇది రాస్తున్నాను. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దోస్, ఎక్స్పాండ్ చేయక్కర్లేదు ఇంకా ఫర్దర్గా. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మనకేంటి, ఫస్ట్ ఈ హాఫ్తో కేని కంపేర్ చేయాలి. ఇఫ్ మై కే ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ సైడ్ ఉంటే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ మై హే పార్ట్, నాట్ ఏస్ కాంప్లిమెంట్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ వీ ట్యాకిల్ దిస్ వన్. ఏ పార్ట్లో ఉన్న n-1 చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉంటే డూ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ద కే వాల్యూ? ఆబ్వియస్లీ నో. ఇన్ కేస్ అలా కాకపోతే ఐ నీడ్ టు రైట్ దిస్ స్టఫ్ అండ్ n-1. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్, సో సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటే, విచ్ మీన్స్ కే గ్రేటర్ దెన్ హాఫ్ అయితే, ఐ నో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద లైక్ సెకండ్ కాంప్లిమెంట్ పార్ట్, లైక్ కాంప్లిమెంట్ పార్ట్. దాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రైట్ సైడ్ కింద మార్చాలి. రైట్ సైడ్ కింద మార్చి వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఐమ్ గెటింగ్, దట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ఫ్లిప్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో కెన్ ఐ సే హియర్ k minus half, because I know my k value will be greater. And one more thing, I guess I have said here modulo, I guess. Yeah, see, by the way, ఇది modulo కాదు, a small correction. This will be like k minus half,
బికాస్ see, if I'm started writing modulo, suppose నా k ఇక్కడ 8 అనుకుందాం అండ్ నేను 4th రోలో ఉన్నాను అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను నా హాఫ్ ఇక్కడ 4, ఇప్పుడు 8 మాడ్యులో 4 ఎంత అయింది? ఆబ్వియస్లీ 0. అసలు మనకి 0 అనేది తెలియదు, nothing. So we don't use this thing, we use negate, like a minus operator. In that case what it will be, like 8 minus 4 which is of 4. Still ikkada 4th అయితే నేను ఇక్కడ 4th దానికి పాయింట్ చేయాలి. That's it. So like while explaining maybe I written this, but it has to be k minus half. All right, so yeah, let's implement this thing. So ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? just look into this particular thing. కింద నుండి వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఐఎమ్ గెటింగ్, ఐల్ టేక్ దట్. ఇఫ్ మై ప్రెజెంట్ థింగ్ ఈస్ లైక్ ఏ, ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ అదే కింద నుండి ఆన్సర్ వచ్చి ఇఫ్ మై ప్రెజెంట్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు డూ ఏ కాంప్లిమెంట్ అయితే దానికి కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. అయినా ఈ ఏ కాంప్లిమెంట్ అనేది నేను ఎప్పుడు చేస్తున్నా? ఎప్పుడైతే నాకు గ్రేటర్ దెన్ హాఫ్ అవుతుందో, అంతేనా? ఇన్ దాట్ కేస్ కెన్ ఐ సే ఇక్కడ నేను కాంప్లిమెంట్ చేయాలా? కాదు, ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఐ నో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కే లెస్ దాన్ హాఫ్ వాల్యూ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎల్స్ కేసులోకి వెళ్తుందో ఇట్ కమింగ్ అండర్ లైక్ కాంప్లిమెంటరీ ఫ్యాక్టర్. కాంప్లిమెంటరీ ఫ్యాక్టర్ వస్తుందంటే ఇదేంటిది? n-1 వస్తున్న ఆన్సరేనా? సో ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ మై బాటమ్ ఆఫ్ ద రికర్షన్. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఐ జస్ట్ నీడ్ టు కాంప్లిమెంట్. సో ఐల్ డూ simply 1 minus return. That's it. In this case I'll directly write return. That's it. అర్థం కాలేదా? 1 minus something అని అంటే think in this way. కింద నుండి I'm getting some value, whatever the value I don't know. So if we were doing like 1 minus value, see, so 1 minus value ఏంటిది? సపోజ్ నా కింద నుండి వాల్యూ 0 వస్తే హౌ ఇట్ లుక్స్? 1 minus 0 విచ్ ఈస్ ఆఫ్ 1. సపోజ్ నా కింద నుండి నా వాల్యూ వస్తే n-1 రికర్షన్ దాని నుండి 1 వస్తే 1 minus 1 విచ్ ఈస్ 0. సో 0 వస్తే 1కి ఫ్లిప్ అవుతుంది, 1 వస్తే 0కి ఫ్లిప్ అవుతుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్, దట్స్ ఇట్. అలా కాదన్నా నేను ఇఫ్ ఎల్స్తో ట్యాకిల్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నా కింద నుండి వాల్యూ వస్తే ఐ రిటర్న్ దిస్ థింగ్. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇట్స్ జస్ట్ 1 line కోడ్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్. సో ఇలాంటప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రిటర్న్ రాస్తుంటే వై డూ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ఎల్స్ కేస్ ఆల్సో? సో సింపుల్గా నేను ఇక్కడ ఇది రాస్తున్నా, ఐదర్ దాట్ ఆర్ దిస్, కంప్లీట్లీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దట్స్ ఇట్. సి హార్డ్లీ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద బేస్ కండిషన్ 1 2 3 lines ఆఫ్ కోడ్, జస్ట్ 1 if and else, దాట్స్ ఇట్. అయిపోయింది. It looks so much complicated way, but when it comes to the implementation part, nothing was there to discuss, right? And beats 100%. How easy this was. So before jumping into like Python code or before jumping into time and space complexity, let's show me one more question also, like that is your me assignment adi no definite ga cheyalsindi. All right, so ఈ క్వశ్చన్ మనం కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి అండ్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ అన్ అసైన్మెంట్. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ సిమిలర్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఫైండ్ kth bit in nth binary string. మొత్తం ఒకటే, బట్ ద థింగ్ హీ హ్యాస్ గివెన్ లైక్ s(i)ని కనిపెట్టడానికి s(i)-1 వాడాలి అండ్ దేవర్ అపెండింగ్ జస్ట్ 1 in between ఆఫ్ దాట్. దాని తర్వాత s(i)ని ఇన్వర్ట్ చేసి రివర్స్ చేస్తున్నాడు. దట్స్ ఇట్. అక్కడ బ్లైండ్గా 0 అయితే 0 1 1 అయితే 1 0 అని ఎలా చేసామో, జస్ట్ ప్రీవియస్ది తీసుకో, 1 అపెండ్ చేయి అండ్ ఇన్వర్ట్ చేయి, దాని తర్వాత రివర్స్ చేయి. ద సేమ్ థింగ్ అండ్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ అసైన్మెంట్ అండ్ డెఫినెట్గా దీన్ని సాల్వ్ చేయి, బికాస్ ఎగ్జాక్ట్గా సిమిలర్ ఉండిద్ది అండ్ నీ లాజికల్ థింకింగ్ పెరిగిద్ది. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ నౌ లెట్స్ సీ ద పైథాన్. పైథాన్లో కూడా సేమ్ అంతే, ఎలాంటి డిఫరెన్స్ లేదు. సో వీల్ రైట్ అ సింపుల్ బేస్ కండిషన్ అండ్ వెన్ ఇట్స్ డన్, if base condition is not hit till that point of time, we need to reach base condition, right? So first I'm trying to find half. So half పాయింట్ని కనిపెట్టి, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నా ఇచ్చిన కే ఆ హాఫ్ రీజియన్లో ఉంటే, ద ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎనీ ఫ్లిప్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో డైరెక్ట్గా నేను నా కేన్ అంతే ఉంచేస్తున్నా అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్లిప్పింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద బిట్. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్, ఐఎమ్ ఫైండింగ్ మై ఏ, దెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దట్ ఇన్ టు ఏస్ కాంప్లిమెంట్ ఫార్మాట్. సో ఫర్ దాట్ అండ్ కేని మళ్ళీ నేను ఆ ప్రాపర్ ఫార్మేటింగ్ని చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ది k minus half. దట్స్ ఇట్.
అండ్ ఎలాంటి చేంజ్ లేదు. ఇట్స్ ప్రిటీ సిమిలర్ టు ది జావా స్టఫ్ వీ హ్యావ్ సీన్ దేర్, రైట్? అండ్ యా, ఇట్స్ అగైన్ యాక్సెప్టెడ్. బట్ డోంట్ వరీ, ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు రీసబ్మిట్ చేస్తే దిస్ విల్ బి లైక్ increase that percentage. By the way, I already said this is sometimes depend upon their lead cost efficiency. Now it beats 100%. సో యా, నా ఇప్పుడు మనం దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏంటో చూద్దాము. నువ్వు నా వీడియోస్ చూస్తావా? చూస్తాను. మరి సబ్స్క్రైబ్ లైక్ కొట్టచ్చు కదా. ఆల్రైట్, ఇప్పుడు మనం దీని టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటో చూద్దాము. సి వీ హ్యావ్ అ బేస్ కండిషన్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ అ కాన్స్టెంట్ టైం, రైట్? అండ్ నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద other thing, not base condition, to write and time complexity. So let's see how many recursion calls that we have. 2. And do I need to blindly write ఆ రెండింటిని 2t of n minus 1 because ఇక్కడ n minus 1 ఉంది కాబట్టి ఓకే, ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఐ రైట్ n minus 1 బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ నా 2 ఉంది అంటే 2 అని రాస్తామా? నో, అది ఇఫ్ లో ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇది వర్క్ అయితే డైరెక్ట్లీ రిటర్నింగ్. ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ for the second one, so either of them, so it will be definitely only t n minus 1 plus any other thing that we are doing. Of course I'm doing some computation here, 1 minus something, of course I'm doing some computation here which is constant. So both were constant. So can I write this as t? What is this? Any videos lo cheyaledu this part, like tt n minus 1 plus thing. If you solve this one, like all c's will be there. How many c's will be having? And c, which is of big of n, c which is of big of n. That's it. And what is the stack space that we are being used? Any recursion calls unnai, each and every time I'm decreasing only minus 1 minus 1 minus 1. So n recursion calls that I'll be having at max stage if you take a snap of it, so which means big of n. So my space complexity and time complexity for this problem will be big of n. So నువ్వు ఆ అసైన్మెంట్ సాల్వ్ చేసి అండ్ కామెంట్ అవుట్ దాని టైం ఎంత, స్పేస్ ఎంత, అండ్ దాట్ కోడ్ ఆల్సో. ఆల్రైట్, సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.